بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلب کے درمیان مجھے کھڑا کیا گیا۔ درمیان میں ایک ڈنڈا لگا تھا جس کے ساتھ لگ کر مجھے ناچنا تھا۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ کئی نگاہیں مجھے گور رہی تھیں۔ 5,000 کے لیے میرا شرابی شوہر مجھے کہاں بیچ گیا تھا۔ میں رونے لگی جب مینیجر نے غصے سے کہا، ناچو ورنہ سب کے سامنے تمہاری بولی لگ جائے گی۔ میں ڈر کر ناچنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے جب اچانک ایک نوجوان بولا، مجھے یہ لڑکی 2 راتوں کے لیے چاہیے۔ میں پتھر ہو گئی۔ جو ہی مجھے کسی نے چھوا، میں نے چیخ کر اللہ کو پکارا۔ 2 لمحے کے لیے کلب میں سناٹا چھا گیا اور میں ہوش کھو بیٹھی۔ جب ہوش آیا، میری شادی ایک ایسے لڑکے سے ہوئی جس نے جھوٹے خواب دکھا کر نہ صرف مجھے بلکہ میرے پورے خاندان کو دھوکے میں رکھا۔ اس نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ وہ دبئی میں کاروبار کرتا ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے اور بینک بیلنس کروڑوں میں ہے۔ میری ماں نے اس کی باتوں میں آ کر فوراً ہاں کر دی اور ابا نے جب اس کے دوستوں کی زبانی تصدیق سنی تو انہیں بھی یقین ہو گیا کہ میری قسمت چمکنے والی ہے۔ سچ کہوں تو میں نے کبھی اتنا دولت مند انسان نہیں چاہا تھا، مگر جب ماں باپ خوش ہوں تو بیٹی خاموش ہو جاتی ہے۔ میرے خواب سادہ تھے، ایک محبت کرنے والا شوہر، ایک چھوٹا سا گھر اور سکون کی زندگی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری قسمت میں دھوکا لکھا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے احساس ہو گیا کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا ضرور، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ اس کے جسم سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ نے پی رکھی ہے؟ اس نے کہکا لگایا، بس خوشی میں تھوڑا سا، آج تو ہمارا دن ہے نا۔ میں نے دل میں سوچا، شاید ایک بار کی بات ہو، مگر یہ روز کا معمول بن گیا۔ صبح اٹھتا تو غصے میں، رات کو آتا تو نشے میں۔ جب میں نے اس سے پوچھا، آپ کا کام کب شروع ہوگا، تو اس نے جھنجھلا کر کہا، کام کیا ہے، سب چل رہا ہے، تمہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ دن بعد جب اس کا رویہ اور بگڑنے لگا تو میں نے ماں سے بات کی۔ میں نے کہا، امی وہ نشہ کرتے ہیں، کام نہیں کرتے اور جھوٹ بول کر شادی کی ہے۔ امی خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا ہم نے تو جو دیکھا وہی تمہیں بتایا، اب شادی ہو گئی ہے، نبھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابا نے بھی صاف کہہ دیا، ہماری عزت کا سوال ہے، بیٹی ہو کر میکے واپس نہیں آتی۔ میں بے بس ہو گئی۔ ایک طرف شوہر جو ہر وقت مجھے کمتر سمجھتا اور دوسری طرف والدین جن کے لیے میں بوجھ بن گئی تھی۔ دن رات کاٹنا مشکل ہو گیا۔ مجھے مجبوراً نوکری کرنی پڑی۔ میں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کیا، بچوں کو پڑھاتے ہوئے جب وہ معصوم چہروں کے ساتھ میری طرف دیکھتے تو دل کو سکون ملتا، لیکن گھر آ کر وہ سکون بکھر جاتا۔ وہ میری کمائی مجھ سے چھین لیتا۔ ایک دن میں نے پیسے بچا کر اپنے لیے دوپٹہ خریدا تو وہ غصے سے بولا، میرے پیسوں سے اپنی شان بڑھا رہی ہو۔ میں خاموش رہی، مگر اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی۔ میری سہیلیاں پوچھتی، تم اتنی خاموش کیوں ہو، تو میں انہیں ہنس کر ٹال دیتی، بس تھک گئی ہوں، ذرا زندگی کا بوجھ زیادہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اندر سے ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ بدلا بدلا سا لگا، پھول لایا اور بولا، آج ہم باہر جائیں گے، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ میں حیران ہوئی، دل میں ایک کونے میں امید جاگی کہ شاید وہ بدل گیا ہے، شاید میری محبت نے اسے نرم کر دیا ہو۔ میں نے اپنا سب سے خوبصورت لباس پہنا، وہی جو شادی کے وقت پہنا تھا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ لے گیا۔ وہاں اس نے میری پسند کا کھانا منگوایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مجھے معاف کر دو، میں بہت برا شوہر رہا ہوں، مگر اب بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہا، اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ مسکرا دیا، مگر اس کی مسکراہٹ میں کچھ جھوٹ چھپا تھا جو اس وقت مجھے نظر نہ آیا۔ شام گہری ہو رہی تھی، آسمان پر ہلکی سی سرخی تھی اور میرا دل عجیب سی بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتا اور کہتا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، جیسے پہلی بار دیکھی ہو۔ میں ہلکا سا مسکرائی، شاید میں واقعی خوبصورت لگ رہی ہوں تھی یا وہ صرف دکھاوا کر رہا تھا، لیکن اس وقت میں کچھ جاننا نہیں چاہتی تھی، بس چاہتی تھی کہ شاید یہ رات کچھ بدل دے۔
اس نے میری پسند کا نیلا جوڑا مجھے دیا، کہا پہنو، تم پر بہت جچے گا۔ میں نے لباس پہنا اور اس نے میری کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوشبو میرے ہاتھوں پر مل دی۔ آج کی رات خاص ہے۔ ان الفاظ میں کچھ چھپا ہوا سا محسوس ہوا، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ ہم نے گاڑی میں بیٹھ کر سفر شروع کیا۔ راستے میں وہ پرانی باتیں کرتا رہا، ہمارے رشتے کے شروعاتی دن، میری ہنسی، میرے پکوان، میرے خطوط جنہیں وہ کبھی پڑھتا نہیں تھا۔ یاد سے وہ پہلی بار تم نے میرے لیے چائے بنائی تھی، کتنی خراب تھی، لیکن میں نے پی لی تھی۔ اس کے لہجے میں ہنسی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، تب تم سچے لگتے تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک چمکتی عمارت کے سامنے رک گئی۔ باہر شور تھا، موسیقی کی دھڑکنیں دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہ جگہ کیسی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس آؤ، سب کچھ بتاتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ روشنیوں سے سجی اس جگہ پر قدم رکھتے ہی میرے اندر گھبراہٹ سی پھیل گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہر چہرہ مجھے گھور رہا ہے۔ کلب کے اندر سگریٹ کا دھواں، تیز روشنیوں کی چکا چوند اور عورتوں کے کہکے فضا میں بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے کہاں لے آیا ہے۔ اس کا ہاتھ ابھی تک میرے بازو پر تھا، جیسے وہ مجھے قابو میں رکھنا چاہتا ہو۔ میں نے بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مینیجر نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے کہا، اب تم ہماری ہو، تمہیں تمہارے شوہر نے بیچ دیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں پیچھے ہٹی، دروازے کی طرف بڑھنے لگی، مگر مگر دو گارڈز نمودار ہو گئے۔ کہاں جا رہی ہو میڈم؟ ابھی تو شو شروع ہوا ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ سب غلط فہمی ہے، مجھے جانے دو۔ گارڈ نے میری باتوں پر کان نہ دھرے۔ وہ چپ چاپ مگر سختی سے میرا بازو پکڑ کر اس بال کی طرف لے جانے لگے، جہاں تیز موسیقی، چہکتے کہکے اور رنگین روشنیوں کا شور برپا تھا۔ پہلے سے موجود لڑکیاں وہاں مصروف تھیں، کوئی ناچ رہی تھی، کوئی چک کر پیسے سمیٹ رہی تھی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ گارڈز نے مجھے دھکا دے کر آگے بڑھایا اور کہا، یہ لباس پہنو اور خود کو تیار کر دو۔ وہی چمکیلا اور بے باک لباس میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ میں نے انکار کیا، لیکن وہ ہنسنے لگی۔ انکار کی عادت ختم کر لو، یہاں حکم ماننے کی قیمت پر ہی زندہ رہ سکتے ہو۔ وہاں ایک عورت جو شاید پرانی تھی اس جگہ پر میرے پاس آئی۔ اس نے کہا، تجربہ نہ ہو تو قدم ڈگمگا جاتے ہیں، مگر یہاں گرنے کی اجازت نہیں۔ بس آنکھیں بند کرو اور ناچنا شروع کر دو، ورنہ وہ تمہیں دوسرا راستہ دکھائیں گے جو اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوتا ہے۔ میں خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد وہی گارڈز دوبارہ آیا اور غصے میں آ کر کہا، اگر 3 منٹ میں تم سٹیج پر نہیں پہنچی تو ہم خود تمہیں تیار کر کے لے جائیں گے۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے کپڑے تھامے اور کپ کپاتے ہاتھوں سے خود کو تیار کیا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر پہچان نہ سکی۔ وہ میں نہ تھی، بلکہ کوئی اور تھی جو زندگی سے ہار چکی تھی۔ گارڈ نے ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر پول کے پاس لا کھڑا کیا۔ وہاں روشنیوں میں اندھیرا چھپا ہوا تھا اور اندھیرے میں کئی آنکھیں چھپی تھیں۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی رہی، نہ کچھ کہا نہ کچھ کیا۔ تبھی مینیجر کی آواز آئی، شروع کر دیا، ہم کریں۔ میری نظر ڈنڈے پر گئی اور میں آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوئی۔ میوزک بجنا شروع ہوا اور لوگوں نے سیٹیاں بجائیں۔ میں اپنی جگہ کھڑی رہی، مگر پھر پیچھے سے ایک گارڈ نے سرگوشی کی، حرکت کرو۔ میں نے لرزتے جسم سے ایک قدم بڑھایا۔ تبھی ایک مرد سامنے آیا۔ اس نے قریب آ کر میرا ہاتھ چھوا اور میرے اندر جیسی بجلی سی دوڑ گئی۔ میری چیخ نکل گئی، اللہ! اور میں وہیں گر گئی۔ چند لمحے کے لیے سارا شور بند ہو گیا، سناٹا چھا گیا، سب رک گئے، جیسے کسی نے وقت تھام لیا ہو۔ پھر سب کچھ دھندلا ہو گیا، آوازیں پیچھے چلی گئیں اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ہلکی روشنی چھت سے آ رہی تھی اور میں ایک نرم بستر پر لیٹی تھی۔ کچھ دیر تک تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کہاں ہوں، کیسے آئی۔ آہستہ آہستہ ہوش آیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان سامنے کرسی پر بیٹھا ہے، وہی چہرہ جو ہجوم میں مجھے گھور رہا تھا، جس نے کسی سے کہا تھا، مجھے یہ لڑکی 2 راتوں کے لیے چاہیے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، کیا چاہتے ہو تم؟
क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मेरी आवाज़ काँप रही थी। इसने कोई जवाब ना दिया, बस खामोशी से मुझे देखता रहा। मैं रोने लगी, हाथ जोड़कर कहा, मुझे जाने दो। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं चाहती, बस छोड़ दो। कमरे की खामोशी इसके लहजे से नोट टूट गई। जब वो बोला, मैंने तुम्हें खरीदा नहीं, बचाया है, मैं जैसे सुनकर साकत हो गई। लफ्ज़ बचाया मेरे लिए अजनबी नहीं था, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी हकीकत ना लगा था। मैंने इसकी तरफ देखा, वो अपनी जगह पुरस्कून अंदाज में बैठा था, जैसे इसकी बात में कोई ड्रामा या दुखावा ना हो। मेरे सामने एक गिलास रखा, इसने पानी की तरफ इशारा किया, पियो, तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी। मैंने गिलास उठाया और चंद घूंट हलक से उतारे। गला खुश्क था, आवाज़ दब गई थी। फिर भी मैंने पूछा, तुम हो कौन और ऐसा क्यों किया तुमने? इसने कुछ लम्हे खामोश रहकर कहा, मेरा नाम अदील है, पेशे से वकील हूँ और तुम्हें देखकर मैं वहीं रुक गया था। क्लब में जाना मेरे मामूल का हिस्सा नहीं, लेकिन उस दिन एक दोस्त की जिद पर गया। वहां तुम्हारी हालत देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम किसी साजिश का शिकार हो। मैं हैरान थी, लेकिन अब सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए थे। मैंने क्लब के मैनेजर को रकम दी ताकि वो तुम्हें मेरे हवाले कर दे और तुम्हें इसे गंदगी से निकाल सकूं। वो लोग पैसों के गुलाम हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इंसान है और कौन चीज़ तुम्हें खरीद कर मैंने तुम्हें आज़ाद किया। तुम ये सब कह रहे हो, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं? कल को तुम भी अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी। वो मेरी बात काटते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें तकलीफ देना चाहता तो वहीं कर लेता। तुम बेहोश थी, लेकिन मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ। सिर्फ इतना, तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं खामोश हो गई, नजरें झुका ली। मेरा दिल अब शकूक से भरा था। दुनिया ने मुझे बहुत दफा तोड़ा था, लेकिन उसके अल्फाज में ना लालच था ना दिखावा। इसने कहा, ये जगह बकती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ। तुम्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी दूंगा। मैंने सवालिया नजरों से इसे देखा। क्यों? क्या फ़ायदा तुम्हें? इसने ठंडी सांस लेकर कहा, बेबी के इंतकाल को 3 साल हो चुके हैं। मोहब्बत तो बहुत थी, लेकिन किस्मत ने जुदा कर दिया। उसके बाद दिल बहुत बार तन्हा हुआ, लेकिन आज तुम्हें देखकर एहसास हुआ कि शायद किसी की जिंदगी बदलने से अपना दुख भी कम हो सकता है। मुझे यकीन ना आया कि कोई इतना भी साफ दिल हो सकता है, मगर मेरे पास कोई रास्ता भी तो ना था। इस वक्त अदील के साथ जाना किसी और जहन्नुम से बेहतर था। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन मुझे वक्त चाहिए इत्तेमाद वापस आने में। वक्त लगेगा। वो मुस्कुरा दिया। तुम्हें जितना वक्त चाहिए लो, मैं इंतज़ार करूँगा और कभी तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। कमरे से बाहर निकलते हुए मैंने पहली बार रोशनी देखी, जो मुझे अंधेरे से निकालने के लिए काफ़ी लग रही थी। हम पार्किंग तक पहुंचे। इसकी गाड़ी एक काले रंग की मर्सिडीज थी। गाड़ी के दरवाजे मेरे लिए खोलकर वो बोला, अब तुम्हारी मंजिल सिर्फ तुम तय करोगी। मैंने गाड़ी में बैठते हुए खिड़की से बाहर देखा। वो क्लब, वो गार्ड्स, वो खौफ, सब पीछे छूट रहा था। खामोशी में गुजरा। सड़क के दोनों तरफ रोशनियां थीं, लेकिन दिल का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। अदिल ने कभी कोई सवाल नहीं किया, कभी मेरी तरफ जबरदस्ती निगाह नहीं डाली। हम एक निस्बतन पुरस्कून इलाके में दाखिल हुए, जहां दरख्तों की कतारें और साफ सड़कें थीं। आखिरकार एक सफेद 2 मंजिला घर के सामने गाड़ी रुकी। इसने दरवाजा खोला और कहा, ये तुम्हारा घर है, जब तक तुम चाहो घर में कदम रखना। मेरे लिए एक नई दुनिया में दाखिल होने जैसा था। जिस घर में दाखिल हुई वो ना सिर्फ बड़ा था, बल्कि हर कोने से सुकून छलकता था। वो कमरा जिसमें मुझे रखा गया, इसकी खिड़की के पर्दे सफ़ेद थे और फर्श पर कालीन नरम और साफ। कमरे में एक छोटा सा बुक शेल्फ था, जिसमें कई किताबें तरतीब से रखी हुई थीं। मैंने भी इख्तियार एक किताब उठाई। इस पर जिंदगी का दूसरा चेहरा लिखा था। ये उन्वान मेरे दिल के बहुत करीब महसूस हुआ। मैंने किताब वापस रखी और बेड पर बैठ गई। सुबह के वक्त हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक उम्र रसीदा औरत ने हाथ में नाश्ता की ट्रे थाम रखी थी। बेटा, अदील साहब ने तुम्हारे लिए ये भेजा है, नाश्ता ठंडा ना हो। इसकी आवाज़ में माँ जैसा प्यार था। मैंने ट्रे पकड़ी और पूछा, आप कौन हैं? वो मुस्कुराई, मैं रशीदा हूँ, इस घर में पिछले 10 साल से काम करती हूँ और अदील साहब मुझे माँ जैसा मानते हैं।
नाश्ता सादा मगर मोहब्बत भरा था। उबला अंडा, पराठा और हर्बल चाय। रशीदा बेगम ने कहा, अदील साहब ने कहा है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, किसी चीज़ की फ़िक्र ना करना। मैंने खामोशी से सर हिलाया। इस रोज़ दोपहर के वक़्त अदील खुद आया। इसने दरवाज़े पर दस्तक दी और अंदर आकर बोला, तबीयत कैसी है? मैंने कहा, कुछ बेहतर हूँ। इसने मुस्कुरा कर कहा, आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तुम्हें वहाँ ले जाना है। गाड़ी में बैठते वक़्त मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन अदील ने कहा, डरो नहीं, ये सिर्फ नफ्सियाती मदद के लिए है, तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। हम एक साफ सुथरी क्लिनिक में दाखिल हुए। अंदर खामोशी थी और इस्तकबालिया पर मौजूद लड़की ने हमें तसल्ली बख्श अंदाज में खुश आमदीद कहा। डॉक्टर सलमा अंदर हैं, आप तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर सलमा एक नरम मिजाज खातून थीं। उन्होंने मुझे तन्हा कमरे में बिठाया और पूछा, क्या तुम बात करना चाहोगी? शुरू में मैं खामोश रही, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे सब भूलना है और जीना है। वो बोली, यही पहला कदम होता है। अगले दिन सुबह रशीदा बेगम ने मुझे कहा, अदील साहब ने कहा है कि तुम अगर चाहो तो घर की लाइब्रेरी में वक्त गुजार सकती हो। मैं नीचे गई और पहली बार वो जगह देखी जहाँ दीवारें किताबों से ढकी हुई थी। हर किताब एक नई जहान का दरवाज़ा थी। मैंने फैज़ की शायरी की एक किताब उठाई और सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अदील वहाँ आया और बोला, किताबें मेरी बीवी की थीं, वो पढ़ने की शौकीन थी। अगरचे हो तो तुम भी अपना इंतखाब कर सकती हो। कई दिन यूं ही गुजर गए। अदील मुझसे रोज कुछ ना कुछ बात करता। कभी किसी ने तुम्हारी कहानी सुनी, इसने एक दिन पूछा। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं, लोग फैसला सुनाते हैं, कहानियां नहीं सुनते। वो चुप हो गया, फिर बोला, तो आज से सिर्फ सुना जाएगा, तुम्हारी मर्जी से। उसकी हर बात मेरे अंदर एक दरवाजा खोलती गई जिसे मैंने बरसों से बंद कर रखा था। एक दिन वो मेरे लिए कुछ नए कपड़े लेकर आया। ये तुम्हारी पसंद के मुताबिक नहीं होंगे, लेकिन तुम पहनोगी तो शायद खुद को पसंद आना शुरू हो जाए। मैंने कपड़े हाथ में लिए और अंदर जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। पहली बार मैंने खुद को एक नॉर्मल औरत के रूप में देखा, ना किसी की बीवी, ना किसी की मलकियत। घर के काम काज में भी थोड़ा थोड़ा हाथ बढ़ाने लगी। रशीदा बेगम ने सिखाया कि बावर्ची खाने में क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है। मैंने खुद चाय बनाई और अदील को पेश की। इसने एक घूंट पीने के बाद कहा, ये चाय अनमोल है क्योंकि इसमें भरोसे का जायका है। एक दिन दोपहर के वक़्त अदील ने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी दूर चलोगी? मैंने इस बात में सर हिलाया। हम शहर के एक पार्क में गए जहाँ बच्चे खेल रहे थे और परिंदे दरख्तों पर बैठे थे। हम एक बेंच पर बैठे और अदील ने कहा, ये पार्क मेरी बीवी का पसंदीदा था। वो यहाँ आकर सुकून महसूस करती थी। मुझे लगा तुम्हें भी सुकून की ज़रूरत है। हम काफ़ी देर खामोश बैठे रहे। वो बोला, तुम हर रोज़ थोड़ी थोड़ी बेहतर हो रही हो और ये मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हें मुकम्मल वक़्त चाहिए। मैंने कहा, ये वक़्त, ये जगह, ये खामोशी मुझे वापस ले आई है। मैं जीना सीख रही हूँ। हम वापस आए तो दिल में अजीब-सा सुकून था, जैसे कुछ अंदर मुकम्मल होने लगा हो। मैंने उस रात खुद से वादा किया कि अब मैं सिर्फ़ माज़ी की कैदी नहीं होंगी, मैं एक नई ज़िंदगी की मुसाफ़िर हूँ। घर के दिन मामूल के मुताबिक गुज़र रहे थे। सुबह रशीदा बेगम नाश्ता तैयार करती थी। अदील अपने कमरे में कुछ फाइलों में मसरूफ़ रहता और मैं या तो लाइब्रेरी में वक़्त गुज़ारती या किचन में कुछ नया सीखने की कोशिश करती। लेकिन एक बात मुस्तकिल थी, वो मेरी हदों का मुकम्मल ख़्याल रखता। मेरे कमरे में भी कभी बगैर इजाज़त दाख़िल ना होता। बात करते वक़्त नज़रें नीची रखता और हर लफ़्ज़ चुन कर कहता। इसके रवैये में एक अजीब-सी शराफ़त थी, जो मेरे लिए नई थी। एक दिन शाम के वक़्त हम लॉन में बैठे थे। हल्की-हल्की हवा चल रही थी और मैं चाय बनाकर लाई। इसने कप लेते हुए कहा, ये चाय अब रोज़ की आदत बन गई है। वैसे अगर कभी जाना हो तो दरवाज़ा खुला है, तुम अब आज़ाद हो। मैं इसका चेहरा देखने लगी। उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने आहिस्ता से कहा, आज़ादी वही होती है जहाँ इज्जत हो, और ये घर वो जगह है जहाँ मुझे पहली बार खुद को इंसान महसूस हुआ। अदील खामोश हो गया। वो काफ़ी देर तक कुछ सोचता रहा, जैसे अंदर ही अंदर कोई फैसला कर रहा हो। फिर वो बोला, अगर तुम चाहो तो हम कानूनी तौर पर तुम्हें उस निकाह से निकाल सकते हैं, जिसका बोझ अब तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए।
میں ایک وکیل کو جانتا ہوں، وہ انسانی حقوق پر کام کرتا ہے، تم سے ملوا دوں۔ اگلے دن وہ مجھے ایک خاموشی سی عمارت میں لے گیا جہاں ایک تجربہ کار وکیل عثمان صاحب نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ عدیل نے تعارف کروایا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ عثمان صاحب نے مجھ سے آہستہ لہجے میں کہا، بیٹی، آپ کو جو کچھ سہنا پڑا وہ ظلم تھا، لیکن قانون آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ چاہیں ہم مکمل تحفظ کے ساتھ آپ کی طلاق کا مقدمہ دائر کریں گے۔ میں نے سر ہلایا اور عدیل نے کہا، یہ فیصلہ مکمل طور پر تمہارا ہے، ہم صرف سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔ مقدمہ دائر کرنے کے بعد کئی مراحل آئے، عدالت کے چکر، کاغذی کاروائیاں، پرانے زخموں کی تکرار، سب کچھ آسان نہ تھا۔ ہر بار عدالت میں جب پرانا شوہر موجود ہوتا، وہ نظریں چراتا۔ ایک پیشی پر اس نے مجھے گور کر کہا، تمہیں لگتا ہے تم اس دنیا میں تنہا زندہ رہ سکو گی؟ میں نے نظریں ملا کر جواب دیا، میں نے اکیلے مرنا سیکھا ہے، اب جینا بھی سیکھ لوں گی۔ عدیل ہر بار میرے ساتھ عدالت جاتا، خاموش بیٹھتا اور جب میں باہر آتی بس اتنا کہتا، تم نے اچھا کیا، مضبوط رہی۔ وہ کبھی مشورہ نہ دیتا، کبھی دباؤ نہ ڈالتا، بس موجود رہتا۔ چند مہینے جب بعد فیصلہ میرے حق میں آیا تو قاضی صاحب نے واضح الفاظ میں کہا، یہ نکاح اب باطل ہے، عورت کو اختیار ہے کہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرے۔ میں نے عدیل کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا، آنکھوں میں فخر تھا۔ میں نے کمرہ عدالت سے باہر آ کر گہری سانس لی، جیسے برسوں بعد سانس لینے کا حق ملا ہو۔ ہم واپسی پر خاموش گاڑی میں بیٹھے، عدیل نے ریڈیو آن کر دیا، ایک پرانی غزل بج رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، اب تم پر کوئی بوجھ نہیں، نہ ماضی کا نہ کسی رشتے کا، تم چاہو تو یہاں سے چلی جاؤ یا چاہو تو رک سکتی ہو، تمہارا ہر فیصلہ قابل احترام ہوگا۔ میں نے کچھ دیر سوچ کر کہا، مجھے کوئی جلدی نہیں، میں یہاں رہ کر خود کو اور بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں ابھی جانا نہیں چاہتی۔ عدیل نے سر ہلایا، یہ گھر تمہارا ہے، جب تک تم چاہو۔ ہم گھر پہنچے تو رشیدہ بیگم نے کہا، عدیل صاحب دعا کریں، آج کھیر بنائی ہے، خوشی کے موقع پر کچھ میٹھا ہونا چاہیے۔ میں ہنسی اور پہلی بار میرے ہنسنے کی آواز گھر کی دیواروں سے ٹکرائی۔ اسی رات میں نے اپنی الماری کھولی اور پرانے کاغذات، وہ تصویریں، وہ تحفے، سب ایک ڈبے میں ڈال کر بند کر دیے۔ دل نے کہا، اب وقت ہے آگے بڑھنے کا۔ بغیر کسی زنجیر کے مہینے گزرتے گئے۔ میں نے عدیل کے گھر میں اپنا ایک کونا بنا لیا تھا، لیکن دل میں ہمیشہ یہی احساس رکھا کہ مجھے اپنی پہچان خود بنانی ہے۔ ایک دن میں نے پرانی سلائی مشین کو دیکھتے ہوئے رشیدہ بیگم سے پوچھا، یہ مشین چلتی ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، بالکل، عدیل صاحب کی والدہ کی تھی، آج تک سنبھال کر رکھی ہے۔ میں نے مشین صاف کی اور پرانی قطریں جوڑ کر چند چھوٹے دوپٹے سینا شروع کیے۔ رشیدہ بیگم نے ہی کہا، محلے کی لڑکیاں تمہیں سلائی کا کام دے سکتی ہیں اگر چاہو تو۔ میں بات چھیڑ دوں، میں نے انکار نہ کیا۔ اگلے دن ہی وہ خواتین کچھ کپڑے لے کر آئیں۔ ایک نے کہا، ہمیں سادہ سے کرتے سلوانے ہیں، وقت پر دے سکو گی؟ میں نے یقین سے کہا، جی انشاءاللہ۔ چند ہفتوں میں میرے ہاتھ تیز ہو گئے۔ صبح ناشتے کے بعد مشین پر بیٹھتی، دوپہر تک کام کرتی، شام کو حساب کتاب لکھتی۔ عدیل ہر شام آ کر پوچھتا، آج تم نے کتنا کمایا؟ میں اسے ایک پرچی دکھاتی اور وہ خوش ہو کر کہتا، اب تم خود مختار ہو اور مجھے اس سے زیادہ کسی بات پر فخر نہیں۔ ایک دن میں نے اپنا پہلا مکمل خود خریدا ہوا جوڑا پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے کہا، یہی اصل جیت ہے، کسی کی بیوی ہونے سے پہلے خود کی پہچان رکھنا۔ عدیل نے وہ جوڑا دیکھا اور بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، جیسے تم نے خود کو سینا سیکھ لیا ہو۔ ہم اکثر شام کو چھت پر بیٹھتے، میں چائے بناتی، وہ کوئی پرانی کتاب پڑھتا، ہم دونوں اپنی اپنی جگہ پر مکمل محسوس ہو کرتے۔ اس دن کی بات ہے جب آسمان پر ہلکے بادل تھے، وہ اپنی کتاب بند کر کے بولا، کیا میں تم سے نکاح کر سکتا ہوں؟ میں ساکت رہ گئی، ہاتھ میں چائے کا کپ تھم گیا۔ چند لمحے مکمل خاموشی میں گزرے، پھر میں نے پوچھا، یہ سوال دل سے ہے یا ہمدردی سے؟ وہ سنجیدہ ہو کر بولا، یہ سوال عزت کا ہے، نہ ہمدردی کا، نہ طرز کا۔ میں تمہیں ایک ایسا رشتہ دینا چاہتا ہوں جس میں تمہاری مرضی ہو، تمہاری عزت ہو۔ میں نے کچھ دیر نظریں جھکائیں، پھر آہستگی سے کہا، اگر یہ رشتہ عزت کا ہے تو میں راضی ہوں۔ نکاح سادگی سے ہوا، صرف رشیدہ بیگم، وکیل عثمان صاحب اور چند قریبی افراد تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھا تو میرے دل میں ایک سکون اترا، جیسے برسوں کی بے بسی کا اختتام
हो रहा हो। निकाह के बाद अदील ने मेरी तरफ देखा, हाथ थामा और बोला, ये सिर्फ रिश्ता नहीं, एक वादा है कि तुम्हारी इज्जत हर हाल में महफूज रहेगी। मैंने हाँ में सर हिलाया। निकाह के बाद हमने वही मामलात बरकरार रखे। वो अब मेरा शौहर था, लेकिन इसके अंदर वही दोस्ती, वही नरम लहजा और वही पुरानी कुर्बत थी। किसी रात हम छत पर बैठते, किसी दिन पार्क जाते और अक्सर अपने ख्वाबों पर बात करते। एक दिन मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि हम किसी गांव में एक छोटा सा मरकज़ बनाएं, जहां औरतें हुनर सीख सकें। अदील ने फौरन कहा, हम बनाएंगे, लेकिन नाम तुम्हारा होगा। हमने एक प्लॉट खरीदा और वहां सिलाई तरबियत का एक छोटा सा मरकज़ कायम किया। मोहल्ले की कई औरतें रोज आती, कुछ कढ़ाई सीखती थी, कुछ सिलाई, कुछ सिर्फ बात करने आती। मैं इनके चेहरों पर उम्मीद देखती, जैसे वो मुझ में अपना अक्स पाती हूँ। एक दिन एक नौजवान लड़की रिमशा मेरे पास आई। इसने आंसू भरी आंखों से कहा, आप जैसी औरत बनना चाहती हूँ, जो अपने दुख छुपाकर दूसरों के लिए मुस्कुराहट बन जाए। मैंने इसका हाथ थाम कर कहा, पहला कदम खुद पर यकीन है, और दूसरा ये कि अपनी इज्जत को कभी दूसरों की मर्जी पर ना छोड़ना। अदील अब मेरे साथ दफ्तर के मामलात में भी शामिल होता। वो अकाउंट्स देखता, मैं सीखने वालों की रजिस्ट्रेशन। हम एक टीम की तरह काम करते। एक दिन शाम को मैंने इससे कहा, पहले जिंदगी में सिर्फ अंधेरे थे, अब तुम हो रोशनी के साथ। वो हंसा, मैं रोशनी नहीं, तुमने खुद को रोशन किया है। मैं सिर्फ आईना हूँ। हमारे घर में अब रोजाना जिंदगी की नई लय होती। रशीदा बेगम अक्सर कहती, अब ये घर मुकम्मल लगता है, जैसे सब कुछ अपनी जगह आ गया हो। मासी का वो ग्रुप अब सिर्फ एक सबक बन चुका था। मैं रात को सोने से पहले जब अपनी डायरी खोलती तो हर सफ़े पर एक नया ख्वाब लिखती, और इस ख्वाब की बुनियाद एक हकीकत थी, एक खूबसूरत पुरअज़म और महफूज हकीकत। निकाह के बाद जिंदगी में एक सुकून आ गया, जो अल्फाज से ज्यादा रवैये में झलकता था। सुबह जब मैं फजर के वक़्त उठती तो अदील पहले से जाग रहा होता, अक्सर कुरान पढ़ता या किचन में चाय बनाता। एक दिन मैंने मुस्कुराकर पूछा, आप हर सुबह मेरे जागने से पहले जाग जाते हैं? इसने कहा, तुम्हारी आंख खुलने से पहले तुम्हारे दिन को आसान बनाने का इरादा करता हूँ। वो बात हंसी में कही गई थी, लेकिन इसमें मोहब्बत की गहराई थी। हम दोनों ने छोटे छोटे कामों को जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। अदील बाजार से सब्जियां लाता और मैं इन्हें काट कर दोपहर के खाने की तैयारी करती। कभी वो किसी नई डिश का नाम लेता तो मैं यूट्यूब पर इसकी तरकीब देखती और शाम को मेज पर रख देती। एक दिन मैंने बिरयानी बनाई तो इसने पहले वाला लेकर आंखें बंद की। ऐसा लगा जैसे किसी पुरानी याद में चला गया हो। मैंने मुस्कुराकर पूछा, अच्छी बनी है? इसने कहा, ये सिर्फ खाना नहीं, तुम्हारा प्यार है, जो हर जायके में महसूस होता है। अदील अक्सर मेरी छोटी छोटी बातों पर भी तवज्जो देता। एक दिन मैंने जिक्र किया कि बचपन में चांदनी रात में नंगे पांव घास पर चलने का शौक था। अगले ही हफ्ते वो मुझे शहर से बाहर एक फार्म हाउस ले गया, जहाँ खुला मैदान और चमकती रात थी। हम खामोशी से हाथ थामे घास पर चलते रहे। वो बोला, तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरे लिए दुआ जैसी है, और मैं चाहता हूँ कि हर दुआ पूरी हो। इबादत में भी हमारा साथ मजबूत था। हम जुमे की नमाज मस्जिद जाकर अदा करते और मगरिब के बाद अक्सर दुआ के लिए हाथ उठाते। एक दिन मैंने अदिल से कहा, कभी कभी दिल करता है कि ये सब ख्वाब हो, क्योंकि हकीकत इतनी खूबसूरत हो ही नहीं सकती। इसने आहिस्ता से मेरे हाथ थाम कर कहा, अगर ये ख्वाब है तो मैं चाहता हूँ हम दोनों इस ख्वाब में ही रहें और कभी ना जागे। अदील की बातों में ना सिर्फ अल्फाज की मिठास थी, बल्कि इसके अमल में भी मुसलसल वही एहतराम था जिसकी मुझे हमेशा तलब रही। वो मुझे मेरी खुद मुख्तारी में मुकम्मल आज़ादी देता, मेरे काम की तरक्की पर वो फख्र महसूस करता, और जब मैं कभी थक जाती तो चुपचाप मेरे करीब बैठकर मेरी थकन बांटता। हमने एक छोटी सी सैर का मंसूबा बनाया, सिर्फ एक दिन के लिए, एक करीबी पहाड़ी इलाके में। सुबह सवेरे निकले, रास्ते में वो म्यूजिक लगाता और मैं बाहर के मनाजर देखती। कभी वो किसी पुरानी गजल सुनाता और कभी कोई बचपन का किस्सा। पहाड़ों पर पहुंचकर हम एक चाय की दुकान पर रुके। वो जगह खामोश थी और सामने बादल नीचे की तरफ झुक रहे थे। मैंने कहा, काश जिंदगी भी ऐसे ही खामोश खूबसूरत लम्हों में सिमट जाए। इस दिन मैंने इससे कहा, अगर तुम ना होते तो मैं मर चुकी होती। वो लम्हा खामोश रहा। फिर अदील ने जवाब दिया, अगर तुम ना मिलती तो मैं जीना भूल चुका होता। वो जुमला मेरे दिल में
ایسے پیوست ہوا جیسے کسی مرہم کا اثر ہو۔ ہماری گفتگو اب صرف بات چیت نہیں رکی تھی، بلکہ روحوں کا میل ہو چکی تھی۔ ہم واپس گھر آئے تو رشیدہ بیگم نے کہا، تم دونوں کی جوڑی اللہ سلامت رکھے، گھر میں خوشبو پھیلتی ہے۔ اس رات میں اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، میری آنکھوں میں چمک تھی، لہجے میں وقار اور طبی سکون۔ میں نے آئینے میں موجود عورت سے کہا، اب تم وہ ہو جس نے خود کو پہچانا اور دوسروں کو بھی ان کا عکس دکھا